ప్రతిరోజు మాదిరిగానే ఈరోజు కూడా సంకీర్తనతో ప్రారంభిస్తాం. తర్వాత ఈరోజు ఈ మనశ్శిక్ష శ్రీల రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ద్వారా విరచితము. ఈ మనశ్శిక్ష అన్నటువంటి దానిపైన మనం ధ్యానం చేస్తాం. ఆ శ్లోకాల నుంచి చర్చించుకుంటాం. తర్వాత వైష్ణవుల యొక్క అరుదైనతనం, ద రేర్నెస్ ఆఫ్ ఎ వైష్ణవ, వాల్యూ ఆఫ్ ఎ వైష్ణవ, దాని గురించి మనం చర్చించుకుంటాం. తర్వాత ఈరోజు భాగవతం శ్లోకమైనటువంటి చతుర్థ స్కందము 30వ అధ్యాయం 9వ శ్లోకం నుంచి మనం చర్చించుకుంటాం. ముందుగా ఈ సంకీర్తనతో ప్రారంభిస్తాం. నమో విష్ణుపదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమాతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమో విష్ణుపదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమాతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యాదిశతారిణే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యాదిశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసవి గౌర్ భక్తవృంద. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసవి గౌర్ భక్తవృంద. జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ. జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారీ. జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారీ. యశోదనందన వ్రజ జనరంజన. యశోదానందన వ్రజ జనరంజన. యమునా తీరా వనచారి. యమునా తీరా వనచారి. జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Nitai Gaurango, 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 Nitai Gaurango. Jai Sachinandana, 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 Jai Sachinandana. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Kaliyuga Dharma Harinam Sankirtan Mahayagna ki jai, Hare Krishna Mahamantra ki jai, Shri Shri Radha Krishna Chandra Bhagavan ki jai, Jagannath Baldev Subhadra Dev ki jai, Patita Pavana Nitai Gaur Sundar ki jai, Brajabhumi Shri Vrindavan Dham ki jai, Shridham Mayapur Navadip Dham ki jai, Dharandhara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai, ISKCON Samstapakacharya Krishna Kripa Sri Murti, Abhay Sharanaravinda Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki jai, Patita Pavana Srila Gurudev ki jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bo. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya
Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahoditao Gaudodaye Pushpavanto Chitrau Santo Tamonudao Ajanulambita Bhujo Kanaka Vadatu Sankirtanai Kapitaro Kamala Yataksho Vishwambaro Dvijavaro Yugadharma Palo Vande Jagat Priyakaro Karuna Bhataro Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. హరే కృష్ణ. మనము ఈ చైతన్య చరితామృతలోకి ప్రవేశించే ముందు ఈ శిష్టాష్టకం పైన ధ్యానము, తర్వాత ఉపదేశామృత రూప గోస్వామి ద్వారా విరచితం ఈ ఉపదేశామృత ఆయన ఇస్తున్నటువంటి ఆదేశాలపైన ధ్యానం మనం ఇంతవరకు చేశాము. ఈరోజు మనం శ్రీల రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఆయన యొక్క మనశిక్ష అంటే మనస్సుకి చేస్తున్నటువంటి శిక్షణ, మనసుని మలిచేదాని కొరకు ఆయన ఇస్తున్నటువంటి ఆదేశాలు, ఆ ఆదేశాల గురించి మనము చర్చిస్తాము. ఇంచుమించుగా అవి కూడా ఒక 12 ఆదేశాలు ఉన్నాయి ఈ మనస్సుకి శిక్షణ. ఈ 12 శ్లోకాలు రోజుకి ఒక 2 శ్లోకాలు చొప్పున మనం తీసుకొని వాటిని గురించి మనము చర్చిస్తాము. ఈరోజు మొదటి 2 శ్లోకాల గురించి మనం చర్చిస్తాం. గురౌ గోష్ఠే ఘోష్టాలయుషు సుజనే భూషురాగణే స్వమంత్రే శ్రీనామ్ని వ్రజనవయువా ద్వంద్వా శరణే సదాఢంబం హిత్వా కురురతిం అపూర్వం అతితరం అయే స్వాంతర్ వ్రాతశ్చతుర్భిర్ అభియాచే ధృతపదా. గురౌ గోష్ఠే ఘోష్టాలయుషు సుజనే భూషురాగణే స్వమంత్రే శ్రీరామ్నే వ్రజనవయువా ద్వంద్వా శరణే సదాడంబం హిత్వా కురురతిం అపూర్వం అతితరం అయే స్వాంతర్భ్రాతశ్చతుర్భిర్ అభియాచే ధృతపదా. దీని అర్థం ఏమిటంటే, ఓ మైండ్, ఐ గ్రాస్ప్ యువర్ ఫీట్ అండ్ బెగ్ యూ విత్ స్వీట్ వర్డ్స్. ఓ మనసా, నీ పాద పద్మాలను నేను గట్టిగా పట్టుకుంటాను, నిన్ను మధురమైనటువంటి మాటలతోటి నేను వేడుకుంటాను. ప్లీజ్ క్యాస్ట్ అవే ఆల్ హిపోక్రసీ. నీలో ఉన్నటువంటి కపటాన్నంతా కూడా నువ్వు పారద్రోలాలి. అండ్ ప్రైడ్, గర్వాన్ని కూడా నువ్వు తొలగించాలి. కపటము, గర్వము ఈ 2 కూడా లేకుండా నువ్వు ఉండాలి. తర్వాత డెవలప్ ఇంటెన్స్ అన్ప్రెసిడెంటెడ్ లవ్ ఫర్ మై స్పిరిచువల్ మాస్టర్. అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మిక గురువు పట్ల తీవ్రమైనటువంటి, అసాధారణమైనటువంటి, అసామాన్యమైనటువంటి ఈ ప్రేమను నువ్వు పెంపొందించుకోవాలి. అంతేకాకుండా డెవలప్ లవ్ ఫర్ వ్రజభూమి, ద పీపుల్ ఆఫ్ వ్రజ, ద వైష్ణవాస్, ద బ్రాహ్మణాస్, ద గాయత్రి మంత్ర, ద హరే కృష్ణ మంత్ర, ద హోలీ నేమ్,
and the transcendental shelter that is the fresh young couple of Vraja, Radha and Krishna. సో ఈ రకంగా మనసుకి మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి. మనసు చాలా కీలకమైనటువంటిది. అందుకని మనసు అదుపులో లేనట్లయితే మనము ఎటువంటి సాధన చేసినా కానీ దానివల్ల ఉపయోగం లేదు. అందుకని మనసుని మనం ప్రతిరోజు కూడా మనసుకి శిక్షణ ఇస్తూ ఉండాలి, మనసుకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ఉండాలి, మనసుని ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి దాన్ని తీసుకొస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే దానికి ఇష్టం లేదు, అయినా కానీ ప్రతిరోజు మనం దాన్ని ఏదో ఒక విధంగా దాన్ని మార్గంలోకి తీసుకొస్తూ ఉండాలి. అందుకని మొదటి చరణంలో ఈ మనసును ఉద్దేశించి ఈ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఆయన చెప్తున్నారు, నీ పాదాలను గట్టిగా పట్టుకుంటాను, మధురమైనటువంటి మాటలతోటి నిన్ను వేడుకుంటూ ఉన్నాను. దయచేసి కపటాన్ని, గర్వాన్ని, డంబాన్ని విడిచిపెట్టి ఆధ్యాత్మిక గురువు, వ్రజభూమి, వ్రజవాసులు, వైష్ణవులు, బ్రాహ్మణులు, గాయత్రి మంత్రము, హరే కృష్ణ మంత్రము, వాటన్నిటి పట్ల ఈ విపరీతమైనటువంటి అసామాన్యమైనటువంటి ప్రేమను నువ్వు పెంపొందించుకోవాలి. అదేవిధంగా ఆ బృందావనంలో ఉన్నటువంటి స్వచ్ఛమైనటువంటి యుగళమూర్తులు, యవ్వనంలో ఉన్నటువంటి ఆ యుగళమూర్తులు, ఆ రాధాకృష్ణుల యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆశ్రయాన్ని నువ్వు తీసుకో అని చెప్పి మొదటి చరణంలో రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకని ప్రతిరోజు కూడా ఈ మనసుని ఈ రకంగా మనం ప్రార్థించాలి. వీళ్ళందరి పట్ల మనకు ప్రేమ, ఆకర్షణ ఇది చాలా అవసరం. భక్తులు ఎదగాలంటే ఇవన్నీ కూడా అవసరం. గురువు పట్ల భక్తి ఉండాలి. ఆ వ్రజభూమి యొక్క విశిష్టతను మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ వ్రజవాసుల యొక్క ఔన్నత్యాన్ని, గొప్పదనాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వైష్ణవుల యొక్క విలువను మనం తెలుసుకోవాలి. బ్రాహ్మణుల యొక్క ఉత్కృష్టతను మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా బ్రాహ్మణ దీక్ష తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళ గాయత్రి మంత్రం, దాన్ని ప్రతిరోజు త్రిసంధంలో కూడా దాన్ని జపం చేసుకోవడము, అది కూడా హరే కృష్ణ మంత్రం లాంటిదే. అంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పవిత్రత కోసం ఈ గాయత్రి మంత్రాన్ని మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. అది సెకండ్ ఇనిషియేషన్ అయిన తర్వాత ఈ గాయత్రి మంత్రము ఎవరైనా జపం చేయొచ్చు, పూజ చేసేవాళ్ళు. లేకపోతే హరే కృష్ణ మంత్రం సరిపోతుంది. హరే కృష్ణ మంత్ర ఈజ్ సఫిషియంట్. దట్ మంత్ర కెన్ టేక్ యూ బ్యాక్ హోమ్, బ్యాక్ టు గాడ్. హరే కృష్ణ మంత్ర జపం ఒకటే చాలు, అది మనల్ని భగవద్ధామానికి చేర్చగలదు. ఈ గాయత్రి మంత్రం అంటారా, ఇట్స్ ఏ ఫార్మాలిటీ. ఇది మనము సెకండ్ ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ పూజ చేసే దానికోసము, లేకపోతే ఇంకొద్దిగా నిష్ట కోసము, ఈ మనసు యొక్క, మన ఇంద్రియాల యొక్క నిగ్రహం కోసము ఈ గాయత్రి మంత్రం కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ రికమెండెడ్ ప్రాసెస్. అదర్వైజ్ హరే కృష్ణ మంత్ర ఈజ్ సఫిషియంట్. మనం కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. కొంతమంది అరే నేను గాయత్రి మంత్రం జపం చేయలేకపోతేనే అని చెప్పి అనుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. దిస్ హరే కృష్ణ మంత్ర ఈజ్ ఆల్ పవర్ఫుల్. అయినా కానీ ఇది ఎందుకు ఇస్తున్నారనంటే, మనకు ఈ ఉపవీతం ఉన్నప్పుడు ఈ ఉపవీతాన్ని ధరింపజేస్తారు. దీక్ష అంటే దీక్ష తీసుకునే దానికి గుర్తు ఈ జంజం వేసుకోవడం. ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ హ్యావింగ్ దట్ ఉపవీతం, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్ దట్ హీ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ గురువు ఉన్నాడని ఇండికేషన్. అది ఆ ఉపవీతం ఉన్నప్పుడు దానిపైన గాయత్రి మంత్రం చేసుకోవాలని చెప్పి ఒక నియమం ఉంది. అందుకని త్రిసంధ్యంలో కూడా కూర్చొని, ఒక డైరెక్షన్లో కూర్చొని, ఒక మనసు ఏకాగ్రతతోటి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి దీనికి. అయితే హరే కృష్ణ మంత్రానికి నో హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్స్, కఠినమైనటువంటి నిబంధనలు ఏమీ లేవు. అది ఎప్పుడైనా చెప్పుకోవచ్చు హరే కృష్ణ మంత్రం. బట్ గాయత్రి మంత్ర అది సీక్రెట్గా గురువు నుంచే వినాలి. అది గురువు బాహాటంగా దాన్ని చెప్పరు. ఈరోజు గాయత్రి మంత్రము పబ్లిక్గా దాన్ని బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తున్నారు, దాన్ని ఆడియోస్ పెట్టి రింగ్ టోన్స్గా కూడా పెట్టుకుంటున్నారు చాలామంది. కానీ గాయత్రి మంత్ర ఈజ్ నాట్ టు బి చాంటెడ్ ఓపెన్లీ. బాహ్యంగా దాన్ని చెప్పేదానికి లేదు. అది లోపల చెప్పుకునే మంత్రము, అది సైలెంట్గా చెప్పుకునే మంత్రం, గట్టిగా హరే కృష్ణ మంత్రం మాదిరి చెప్పే మంత్రం కాదు అది. అందుకని దానికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. ఆ మంత్రానికి చేసేదానికి నియమాలు ఉన్నాయి. ఎందుకు ఏందనంటే ఆ నియమాలు ఇచ్చారు. ఆ మంత్రానికి ఇచ్చినటువంటి నియమాలు మనం పాటించాలి. పాటించినప్పుడే ఆ మంత్రం సిద్ధిస్తుంది. అయితే హరే కృష్ణ మంత్రానికి అటువంటి హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్స్ ఏమి లేవు. అందుకని హరే కృష్ణ మంత్రం జపం చేస్తే సరిపోతుంది. ఇఫ్ వీ గెట్ సెకండ్ ఇనిషియేషన్, వీ గెట్ గాయత్రి మంత్ర. ద మీనింగ్ ఈజ్ వన్ అండ్ ద సేమ్. దెర్ ఇస్ నో మచ్ డిఫరెన్స్. దాని గురించి కూడా కొద్దిగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత క్లాసులో. పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు.
భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, గాయత్రి ఛందసామహం, ఛందస్సుల్లో నేను గాయత్రిని, అమాంగ్ పోయట్రీ ఐఎమ్ గాయత్రి మంత్ర అని చెప్తున్నాడు. ఈ కవిత్వాల్లో ఛందస్సులలో నేను గాయత్రిని అని చెప్పి ఆయన భగవద్గీతలు, అంటే వెల్ కంపోజ్డ్, చక్కగా ఈ రాసినటువంటి మంత్రం, ఇది కూర్చున్నటువంటి మంత్రం. అందుకని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, గాయత్రి మంత్ర ఈజ్ మై రిప్రజెంటేషన్, ఇట్ ఈజ్ నా యొక్క వ్యక్తీకరణమే గాయత్రి మంత్రం అని కూడా చెప్తున్నారు భగవద్గీతలో. అందుకని చివరిగా ఈ రాధాకృష్ణుల యొక్క ఆ యుగళ మూర్తుల యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆశ్రయాన్ని మనం తీసుకోవాలి. తర్వాత రెండో శ్లోకము, నధర్మం నాధర్మం శృతిగణ నిరుక్తం కిల కురు వ్రజే రాధా కృష్ణ ప్రచురా పరిచార్యాం ఇహతనో సచీసూనం నందీశ్వరాపతి సుతత్వే గురువరం ముకుంద ప్రేష్టత్వే స్మరపరం అజశ్రం ననుమనా. దీని అర్థం ఏమిటంటే, ఓ మైండ్, don't concern yourself with the pious and impious deeds described in the Vedas. ఓ మనసా, ఈ పుణ్యకార్యాలు పాపకార్యాలు వేదాల్లో వివరించినటువంటి ఈ పుణ్య పాప కార్యాల గురించి నువ్వు పట్టించుకోవద్దు. ఇంటెన్స్లీ, రేదర్ దానికి బదులుగా ఇంటెంట్లీ సర్వ్ శ్రీ రాధా అండ్ కృష్ణ ఇన్ వ్రజ, రాధాకృష్ణుల్ని ఈ వ్రజభూమిలో వాళ్ళని తీవ్రంగా నువ్వు ఆరాధించు. Always remember that Lord Chaitanya is the son of Maharaj Nanda and that my Guru is most dear to Lord Mukunda. అందుకని ఎప్పుడు కూడా నువ్వు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, ఈ చైతన్య మహాప్రభు ఆయన ఎవరో కాదు, ఆ నంద మహారాజు యొక్క తనైనటువంటి కృష్ణుడే అనేటువంటి విషయాన్ని నువ్వు గుర్తుంచుకో. తర్వాత నా గురువు ఆయన ముకుందనికి అత్యంత ప్రీతి పాత్రుడు. గురు ఈజ్ వెరీ డియర్ టు కృష్ణ. ఏ గురువు అయినా కానీ, ఇక్కడ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి చెప్తున్నాడు నా గురువు అని. చైతన్య మహాప్రభు, తర్వాత రూప గోస్వామి, రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి, ఈ రకంగా ఈ పరంపర కొనసాగుతుంది. అందుకని గురువు ఎవరైనప్పటికీ కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్స్ గురు ఈజ్ వెరీ డియర్ టు ముకుంద. ప్రతి ఒక్కరి యొక్క గురువు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ముకుందనికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రము. ఈ విషయం తెలుసుకొని ఆ గురువుకి శరణాగతుడివి కావాలి. అదేవిధంగా చైతన్య మహాప్రభువుని కృష్ణుని కన్నా అభిన్నం అన్నటువంటి భావన కూడా నీకు ఉండాలి. ఇది చాలా అవసరం. ఇది ఈ చైతన్య మహాప్రభు ఈజ్ నాట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ కృష్ణ అన్నటువంటి అవగాహన కూడా చాలా అవసరము. చాలామందికి ఈ కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉంది, ఎవరు చైతన్య. చాలామంది చెప్తారు ఆయన ఒక ప్రవక్త, ఈజ్ ఎ ప్రీచర్, హీఈస్ ఎ డివోటీ అని చెప్పి అంటారు. కానీ ఆయన భక్త భావంలో వచ్చారు, భక్తావతారం. చైతన్య ఈ కేమ్ ఇన్ ద ఇన్కార్డినేషన్ ఆఫ్ కృష్ణస్ హిస్ ఓన్ డివోటీ. ఆయన భక్తుడుగానే ఆయన రావడం జరుగుతుంది. కృష్ణుడే తన భక్తునిగా ఆయన రావడం జరుగుతుంది. అందుకని చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు, చైతన్య మహాప్రభు ఎవరు, ఆయన భగవంతుడా కాదా అని. దీనికి సంబంధించి శాస్త్రాల్లో ఉపనిషత్తుల్లో ఎన్నో ప్రమాణాలు ఉన్నాయి. కృష్ణవర్ణం త్విషా కృష్ణం సాంగోపాంగాస్త్ర పార్శ్వదం యజ్ఞై సంకీర్తనై ప్రాయ యజంతి సుమేధ సహా. అందుకని కృష్ణుడే అకృష్ణం, ఈజ్ కమింగ్ నాట్ ఇన్ బ్లాక్ కంప్లెక్షన్ బట్ ఇన్ ఎ గోల్డెన్ కంప్లెక్షన్, అడాప్టింగ్ ద మూడ్ ఆఫ్ శ్రీమతి రాధారాణి. అందుకని ద మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ ఇన్ కలియుగ దే సరెండర్ అండ్ టేక్ టు ద వర్షిప్ ఆఫ్ లార్డ్ చైతన్య. తెలివైనటువంటి వాళ్ళు, మిక్కిలి మేధావులు, సుమేధస్సులు, వాళ్ళు ఈ సంకీర్తన ఉద్యమం ద్వారా ఈ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుని ఈ భగవన్నామ సంకీర్తన ద్వారా వాళ్ళు ఆరాధిస్తారని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. అందుకని ఈ విషయాలు కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ పుణ్యకార్యము ఈ పాపకార్యము రెండు కూడా ప్రతిబంధకమే. వాటి గురించి పట్టించుకోక దానికి బదులుగా ఈ రాధాకృష్ణులు, బృందావనంలో ఉన్నటువంటి రాధాకృష్ణుల పట్ల తీవ్రమైనటువంటి సేవాభావాన్ని నువ్వు పెంపొందించుకోవాలి. తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు ఆ నంద మహారాజు తనైనటువంటి కృష్ణుడే స్వయంగా అర్థం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా గురుదేవులు ముకుందునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రులు అన్నటువంటి విషయం కూడా అర్థం చేసుకొని వాళ్ళ గురుదేవుల యొక్క అనుజ్ఞలో నువ్వు ఈ భక్తి మార్గంలో కొనసాగాలని చెప్పి నీ మనసుకి ఈ శిక్షణ ఇస్తున్నారు రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి. అందుకని ఈరోజు మన శిక్షణ నుంచి మొదటి 2 శ్లోకాల నుంచి మనము చర్చించుకున్నాము.
ఈరోజు ఈ వైష్ణవుల యొక్క అరుదైనటువంటి తనం గురించి మనం అర్థం చేసుకుంటాం. వైష్ణవులు అని అంటే మనకు పెద్ద అవగాహన లేదు. ఏంది వైష్ణవులు మన జీవితంలో వాళ్ళు ఎంత అవసరమో, వాళ్ళ యొక్క అవసరం ఉందా లేదా. నిన్న మనం సింప్టమ్స్ ఆఫ్ వైష్ణవ గురించి మనం చర్చించుకున్నాము. ఈరోజు రేర్నెస్ ఆఫ్ ద వైష్ణవ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద వైష్ణవర్స్, వైష్ణవుల యొక్క అరుదైనటువంటి తనం, వైష్ణవుల యొక్క విలువ, దాని గురించి మనము అర్థం చేసుకుంటాం. సో శాస్త్రంలో ఏం చెప్పడం అయిందనంటే, చెప్పండి, నిమిషార్థం వా యత్ర తిష్టంతి వైష్ణవ తదేవ పరమాం స్థానం తత్తీర్థం తత్తపోవనం. ఇంకోసారి చెప్తాను. నిమిషార్థం వా యత్ర తిష్టంతి వైష్ణవ తదేవ పరమం స్థానం తత్తీర్థం తత్తపోవనం. ఇంకొకసారి. నిమిషార్థం వా యత్ర తిష్టంతి వైష్ణవ తదేవ పరమం స్థానం తత్తీర్థం తత్తపోవనం. దీని అర్థం ఏమిటంటే, ఇఫ్ ఏ వైష్ణవ resides in some place for a moment or even half a moment, that place becomes a pure as a place of pilgrimage or a place of austerity. వైష్ణవుని యొక్క అరుదైనటువంటి తనం ఏమిటంటే, ఈ శ్లోకం ప్రకారం వైష్ణవుడు ఏ ప్రదేశమందన్నా కానీ ఒక మొమెంట్ అంటే ఒక క్షణకాలం అని వస్తుంది, కొన్ని క్షణాలను వస్తుంది. కొంత క్షణకాలం కానీ, కొన్ని క్షణాల కాలం కానీ, లేకపోతే క్షణంలో సగం కానీ, అంత సమయంలో అయినా కానీ ఒక ప్రదేశంలో ఆయన నివసించినట్లయితే, కొంతకాలం అన్నా కానీ, ఆ కాలంలో సగమన్నా కానీ ఆ వైష్ణవుడు నివసించినట్లయితే ఆ ప్రదేశము ఒక తీర్థస్థలంగా లేక ఒక తపోవనంగా మారిపోతుందని చెప్పడం జరిగింది. అది వైష్ణవుల యొక్క విశిష్టత. వాళ్ళు ఏ ప్రదేశంకి వెళ్ళినా కొంత సమయం అక్కడ గడిపినట్లయితే ఏమని చెప్పారు? ఒక నిమిషం అనుకుందాము. ఇక్కడ ఈ శ్లోకం ప్రకారము నిమిషార్థం వా యత్ర తిష్టంతి వైష్ణవ, ఒక నిమిషం కానీ, నిమిషంలో సగం కానీ వైష్ణవులు ఎక్కడన్నా నివసించినట్లయితే తదేవ పరమం స్థానం తత్తీర్థం తత్తపోవనం అని చెప్పారు. అది పరమం స్థానంగా అది మలచబడుతుంది, అది ఒక తీర్థస్థానం అవుతుంది, అది ఒక తపోవనం అవుతుందని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ద రేర్నెస్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ వైష్ణవస్, వైష్ణవుల యొక్క అరుదైనటువంటి తనము, వైష్ణవుల యొక్క విలువేమిటి, ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. గరుడ పురాణంలో ఈ శ్లోకం చెప్పడం జరిగింది. ఈదృగ్ లక్షణవంతా స్యూర్ దుర్లభా బహవో జనా దివ్యాహి మనయో వ్యక్తం నవర్తేరన్ ఇతస్తతా. దీని అర్థం ఏమిటంటే, వెరీ ఫ్యూ డివోటీస్ possesses all the above mentioned symptoms. నిన్న మనం చర్చించినటువంటి లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏమిటా లక్షణాలు? సహనము, క్షమాగుణము, మనోనిగ్రహము, ధార్మికత, శుచి శుభ్రత, ఇంద్రియ నిగ్రహము, సాక్షాత్కారంతో కూడినటువంటి జ్ఞానము, ఆధ్యాత్మిక విద్య, సత్యసంతత, క్రోధరాహిత్యము, ఇవన్నీ కూడా చాలా కొద్ది మంది భక్తుల్లో ఈ లక్షణాలు మనం చూస్తామని చెప్పి ఈ గరుడ పురాణం చెప్తాం. ఈ లక్షణాలు అందరిలో ఉండవు. ప్రతి ఒక్కడు ఈ వైష్ణవ వేషధారణ చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళందరిలో కూడా ఈ లక్షణాలు ఉంటాయని కాదు. వెరీ ఫ్యూ డివోటీస్ possess all the above mentioned symptoms because a priceless gem like Chintamani is not available just anywhere. ఎందుకంటే ఈ లక్షణాలన్నీ చాలా అరుదుగా, చాలా కొద్ది మంది భక్తుల్లోనే మనం చూస్తూ ఉంటాము. వెలకట్టలేనటువంటి చింతామణి వజ్రము ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనకు లభ్యము కాదు అని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో గరుడ పురాణంలో చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇటువంటి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వైష్ణవులు చాలా అరుదుగా ఉంటారు. అందుకని అటువంటి వైష్ణవులు మనకు తటస్థపడినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యం మనం సక్రమంగా సద్భావంతో మనం తీసుకోవాలి. ఈ ప్రాపంచికమైనటువంటి బుద్ధితో గాక, లేకపోతే వైష్ణవే జాతి బుద్ధిర్ గురుషు నరమతిర్ అని చెప్పన్నారు.
ఆ గురువుని ఏదో ఒక మనిషిగానో, ఒక జాతికి చెందినటువంటి వాడుగానో, ఒక సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తిగానో మనం అపరాధాల్లో కూడా చెప్తాం. ఆధ్యాత్మిక గురువు ఆజ్ఞలను ఉల్లంఘించుట, గురువును సాధారణ వ్యక్తిగా భావించుట. కొన్నిసార్లు ఇది కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఫెమిలియారిటీ బ్రీడ్స్ కంటెంప్ట్ అని మనం సన్నిహితంగా మనం తిరుగుతున్నప్పుడు ఈ వైష్ణవులతోటి మనం అనుకుంటాం కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి నాకు వ్యత్యాసం ఏముంది అని. ఇన్ వాట్ వే దే ఆర్ స్పెషల్ దాన్ మీ, నాకన్నా కూడా వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతలు ఏమిటి అని ఈ రకంగా మనము కొన్నిసార్లు మనం లెక్కలు కడుతూ ఉంటాం. అందుకని భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి చెప్పారు, గురువు కానీ సీనియర్ భక్తులు కానీ మామూలుగా ఎటపడితే అట్లా అందరితోటి మెలగొద్దు. 2 విషయాలు ఆయన చెప్పారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి. అందరితో కలిసి తినద్దు, అందరితో కలిసి నిద్రించద్దు అని చెప్పి అన్నాడు ఆయన. ఎందుకనంటే అవి చూసినప్పుడు తినేటప్పుడు ఆయన మన మాదిరి తింటున్నాడు కదా, ఆయనే మన మాదిరి కూడా నిద్రిస్తున్నాడు కదా అని చెప్పి ఒక్కొక్కసారి మనస్సు మనకి ఈ రకమైనటువంటి ఆలోచనలు ఇస్తుంది. అందుకని ఈ రోజుకి కూడా కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో ఈ మధ్వ సాంప్రదాయం కావచ్చు, ఈ గౌడియ మఠాల్లో కూడా సీనియర్ భక్తుల్ని ప్రారంభకులతోటి కలపరు, వాళ్ళు గెస్ట్లతోటి కూడా కలపరు. వాళ్ళు సీనియర్స్ మన ఇస్కాన్లో మనం అది ఫాలో చేయటం లేదు, ఫాలో చేయకో అంటే అర్థం చేసుకుంటారని, ఒక మెచ్యూర్డ్గా ఉంటారని చెప్పి మనము చాలా కలుపుకొలతనంగా వాళ్ళందరినీ కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. మనము దూరంగా ఉంటే వాళ్ళు ఎట్లా డెవలప్ అవుతారు. కానీ దగ్గర అవడం వల్ల కూడా కంటంప్లేషన్, ఫెమిలియారిటీ బ్రీడ్స్ కంటెంప్ట్ అని ఈ రకంగా వాళ్ళు ఏం పెద్ద స్పెషాలిటీ ఏముందనే భావన కూడా వస్తుంది. అందుకని ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు చెప్తున్నామనంటే మనం దగ్గరగా మెలిగినా, దగ్గరగా వాళ్ళతో కలిసి తిరిగినా వాళ్ళపైన గౌరవం మాత్రం పోకూడదు. ఈ విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. గౌరవం ఉండాలి. అదేదో వాళ్ళ ఆర్డినరీ పీపుల్ మాదిరి వాళ్ళతో వ్యవహరించడము, మామూలు వ్యక్తులతో మెలిగినట్టు మెలగడము, ఈ రకమైనటువంటి భావనలు పనికిరావు. మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వైష్ణవులతో కలిసి తిరిగేటప్పుడు వాళ్ళు ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారని చెప్పి గురువు కూడా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడు. ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారని చెప్పి మనం ఆయన సాధారణ వ్యక్తిగా భావించము. అందుకని భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి చెప్పారు, ఓపెన్గా నిద్రించవద్దు, ఓపెన్గా ప్రసాదం కూడా గ్రహించవద్దు. బికాస్ సమ్ టైమ్స్ పీపుల్ మే మిస్టేక్ యూ, దే మే కన్సిడర్ యూ యాజ్ అన్ ఆర్డినరీ పర్సన్. వాళ్ళు సాధారణ వ్యక్తిగా భావించే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని ద వైష్ణవస్ ఆర్ వెరీ రేర్. డివోటీస్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ కర్మ ఆర్ జ్ఞాన మిక్స్డ్ డివోషనల్ సర్వీస్ ఆర్ నాట్ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్. ఈ మిశ్రమమైనటువంటి కామ మిశ్రమమైనటువంటి భక్తుల్ని కనుక్కోవడం పెద్ద కష్టమేం కాదు. ఈ కర్మ జ్ఞానాలతోటి కూడుకున్నటువంటి భక్తులు మిశ్రమ భక్తులు అంటారు వాళ్ళు. అటువంటి వాళ్ళని మనం ఎక్కడన్నా కనబడుతూ ఉంటారు. బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ ఎన్ అనలాయిడ్ డివోటీ. కానీ అచలంచలమైనటువంటి విశుద్ధమైనటువంటి భక్తుడిని కనుక్కోవడం అనేది చాలా కష్టం. అది ఏ ఫలాపేక్ష లేకుండా కేవలం భగవత్ సేవకి అంకితమైనటువంటి భక్తుల్ని కనుక్కోవడం అనేది చాలా కష్టం. ప్రభుపాల్ వారు, మన గురువు గారు జయపతాక స్వామి, వాళ్ళకి ఏమి లేదు జీవితంలో, వాళ్ళకి వేరే లక్ష్యం లేదు. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుని గురించి, చైతన్య మహాప్రభు గురించి నిరంతరము ప్రచారం చేస్తూ ఉండడమే వాళ్ళ జీవితం యొక్క ధ్యేయము. దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పర్సనల్ అంబిషన్స్ ఆర్ అజెండాస్. వాళ్ళకి వ్యక్తిగతమైనటువంటి ప్రణాళికలు ఏమీ లేవు, వాళ్ళకి వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలు కూడా లేవు. సింప్లీ దే వాంట్ టు ప్రీచ్ అండర్ ఆల్ సర్కమ్స్టెన్సెస్. అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా శారీరకంగా పరిస్థితి బాగాలేనప్పటికీ కూడా ప్రచారం చేయడమే ధ్యేయంగా వాళ్ళు కలిగి వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉన్నారు. అందుకని అది ప్యూర్ వైష్ణవ అంటే అది. అండ్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ ఇన్ ద హరిభక్తి శుద్ధోదయ, సుదుర్లభ భగతాహి లోకే. The Chintamani gems, like pure devotees, are not easily available to everyone, but only those who are fortunate can find them. And the Chintamani వజ్రాల లాంటి భక్తులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరకరు. భాగ్యవశాత్తు ఎవరికన్నా కానీ అటువంటి భక్తుల యొక్క సాంగత్యం దొరుకుతుందని హరిభక్తి శుద్ధోదయ చెప్పడం జరిగింది. సుదుర్లభ భాగవతాహి లోకే. ఈ భాగవతుల్ని, శుద్ధ భక్తుల్ని మనం కలుసుకోవడం అనేది అది చాలా దుర్లభము. కేవలం ఎవరికన్నా భాగ్యవశాత్తు అటువంటి చింతామణి లాంటి వైష్ణవులతోటి సాంగత్యం దొరుకుతుందని హరిభక్తి శుద్ధోదయ చెప్తుంది.
wherever such Vaishnavas stay, అటువంటి శుద్ధ భక్తులు వైష్ణవులు ఎక్కడ వాళ్ళు నివసిస్తూ ఉన్నా కానీ, లార్డ్ బ్రహ్మ, లార్డ్ శివ అండ్ అదర్ డెమిగాడ్స్ ఆల్సో రిసైడ్. అటువంటి వైష్ణవుల చెంత బ్రహ్మదేవుడు, శివుడు, ఇతర దేవతలందరూ కూడా ఉపస్థితమై ఉంటారని చెప్పి చెప్పడం. జస్ట్ బై సీయింగ్ ఎ ప్యూర్ డివోటీ వన్ గెట్స్ లిబరేషన్. కేవలం పవిత్ర భక్తుడిని ఆయన యొక్క దర్శనం మాత్రం చేతనే మనకు మోక్షం ప్రాప్తిస్తుంది. మనం చూసాం నారదుల వారు ఏ రకంగా ఆయన దర్శనంతో అందరినీ ఉద్ధరిస్తూ ఉన్నారన్నటువంటి విషయం మనం ఎన్నో లేళ్లలో మనం తెలుసుకున్నాం. వాట్ టు స్పీక్ ఆఫ్ సర్వింగ్ హిమ్. కేవలం దర్శన మాత్రంతో మనకు మోక్షం వస్తామంటే ఇంకా వాళ్ళకి సేవ చేసుకుంటే ఇంకేం వస్తుంది. ఈవెన్ ఎ సిన్నర్ just by being seen by the servants of such devotees becomes elevated. పాపాత్ముడు కూడా అంత ఉత్కృష్టమైనటువంటి వైష్ణవుల యొక్క సేవకులు ఆ పాపాత్మలు చూసినా కానీ వాళ్ళ పాపం ప్రక్షాళన అవుతుందని చెప్పారు. దిస్ ఈస్ కన్ఫర్మ్డ్ బై ద విష్ణుదూతాస్ ఇన్ బ్రహ్మనారదీయ పురాణ, బృహన్నారదీయ పురాణ. విష్ణుదూతలు ఈ విషయాన్ని బృహన్నారదీయ పురాణంలో వాళ్ళు ధృవపరుస్తూ ఉన్నారు. ద రీజన్ ఇస్ దట్ such devotees are very compassionate. కారణం ఏమిటంటే అటువంటి భక్తులు చాలా కరుణా పూర్ణులు, చాలా జాలి కలిగినటువంటి వాళ్ళు. దే కాన్స్టాంట్లీ గ్లోరిఫై ద లార్డ్. అటువంటి భక్తులు నిరంతరం భగవంతుని కీర్తిస్తున్నారు. అండ్ ఎక్స్చేంజ్ దేర్ మెరిట్స్ ఫర్ ద పర్సన్ సిన్స్. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వ్యక్తులు చేసినటువంటి పాపాలకి వాళ్ళు చేసినటువంటి సుకృతాన్ని వాళ్ళకిచ్చి వాళ్ళ యొక్క పాపాలని వాళ్ళు హరిస్తూ ఉన్నారు. బై ద అసోసియేషన్. ఎట్లా పాపం నశిస్తుంది అని అంటే ఇది కూడా డౌట్ ఉంది. వైష్ణవ సాంగత్యం తీసుకోగానే పాపం ఎట్లా పోతుందండి, ఇక్కడ దాని గురించి వివరించారు. దే ఎక్స్చేంజ్ దేర్ మెరిట్స్ ఫర్ ద పర్సన్స్ సిన్స్. వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి సుకృతాన్ని ఆ పాపం చేసినటువంటి వానికి ఇచ్చి వాడి పాపాన్ని అంతా కూడా నశింపజేస్తాడు. చూడండి, అంటే హీ హాజ్ నో సెల్ఫిష్నెస్. స్వార్థం కూడా లేదు. తను ఏమిటి నాదేమిటి అనేటువంటి ఆలోచన కూడా లేకుండా ఆ పాపాత్మల యొక్క పాపాలు ఎట్లా హరింపబడతాయి, నేను చేసుకున్నటువంటి భక్తి, ఆ భక్తి ద్వారా వచ్చినటువంటి సుకృతి, దాన్ని నేను అతనికిస్తాను. అతన్ని ఆ పాపాలన్నిటి నుంచి, పాపపు ప్రతిచర్యల నుంచి అతను విడుదల చేస్తానన్నటువంటి అది వైష్ణవుని యొక్క అపారమైనటువంటి కరుణ. బై ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఎ వైష్ణవ శివానంద సేన్, by the association of a pure devotee Vaishnava Sivananda Sen, a dog received the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. శివానంద సేన్ లాంటి వైష్ణవుని యొక్క సాంగత్యం వల్ల ఒక కుక్కకి చైతన్య మహాప్రభు యొక్క కృప లభించింది. సాధు కృప నామా వినా ప్రేమ నా జన్మాయ. సాధు కృప నామా వినా ప్రేమ నా జన్మాయ. వితౌట్ ద మెర్సీ ఆఫ్ ఎ డివోటీ and without the chanting of the holy name of the Lord, love of Godhead cannot be possible. ఈ చైతన్య చరితామృతిలో అంత్యలీలలో చెప్పడం ఏమిటంటే వైష్ణవుని యొక్క కృప లేకుండా, ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించకుండా ఎవరు కూడా ఈ భగవత్ ప్రేమను పొందలేరు అని చెప్పి చెప్పారు. సాధు కృప నామ వినా ప్రేమ నా జన్మాయ. సాధు కృప, భగవన్నామ జపము, ఈ రెండు కూడా లేకుండా భగవత్ ప్రేమ అనేది మనం పొందలేమని చెప్పి, అసాధ్యమని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. సో ఇంకొక శ్లోకం గురించి మనం ఈరోజు చర్చిస్తాం, తర్వాత భాగవతం గురించి మనం చర్చించుకుందాం. ఈ మహాభారతంలో శాంతి పర్వంలో చెప్పడం ఏమిటంటే, గత్వా గత్వా నివర్తంతే చంద్ర సూర్యాదయో గ్రహాః అద్యాపి నా నివర్తంతే ద్వాదశాక్షర చింతకా. ఇంకోసారి చెప్తాను వినండి. గత్వా గత్వా నివర్తంతే చంద్ర సూర్యాదయో గ్రహాః అద్యాపి నా నివర్తంతే ద్వాదశాక్షర చింతకాః. దీని అర్థం ఏమిటంటే, if someone elevates himself to the sun or moon by his pious activities, he must again return to this world. ఎవరైనా కానీ తన పుణ్యకార్య ఫలాల వల్ల ఈ చంద్రలోకము లేకపోతే సూర్యలోకము వెళ్ళవచ్చు, ఉన్నతి కావింపబడవచ్చు, కానీ అతను మళ్ళీ తిరిగి భౌతిక సంసారానికి రావాల్సిందే. బట్ ఎ పర్సన్ హూ చాంట్స్ ద హరే కృష్ణ మంత్ర
But the person who chants the Hare Krishna mantra or Om Namo Bhagavate Vasudevaya never returns here again. కానీ ఏ వ్యక్తి అయితే ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని లేకపోతే మనం ప్రతిరోజు భాగవతం ముందర చెప్పుకుంటాం, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఏంది దాని అర్థము? ఆ భగవంతుడు వాసుదేవుడే, ఆయనకి నేను నమస్కరిస్తూ ఉన్నాను, అది ఇంకేం లేదు. ఆ కృష్ణుని యొక్క ప్రార్థనే, కృష్ణుని నమస్కారమే అది కూడా. ఎవరైతే ఓం నమో భగవతి అద్యాపినా నివర్తంతే ద్వాదశాక్షర చింతకాహ, ఇది ద్వాదశాక్షరి అంటారు ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. లేకపోతే షోడసాక్షరి చింతకాహ, ఈ 16 పదాలు ఉన్నటువంటి నామము ఈ షోడసాక్షరి, ఈ హరే కృష్ణ మంత్రం. ఈ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఈ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, ఈ నామం జపం చేసేటువంటి వ్యక్తి మళ్ళీ తిరిగి భౌతిక సంసారానికి రారు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. అందుకని పుణ్యకార్యాలతోటి ఆ లోకం ఈ లోకం పోవడము, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ తిరిగి రావడము అట్లా కాకుండా వైష్ణవుల యొక్క సాంగత్యంలో ఇక్కడ చెప్పారు, వైష్ణవ ఇస్ ట్రాన్సెండెంటల్ టు దిస్ వరల్డ్ అండ్ ఈస్ డెస్టిన్డ్ ఫర్ ద స్పిరిచువల్ వరల్డ్ డ్యూ టు హిస్ అన్కామన్ డివోషన్ ఫార్ అండ్ రియలైజేషన్స్ ఆఫ్ ద సుప్రీం లార్డ్. ఈ భగవంతుని ప్రతి ఆయనకున్నటువంటి సాక్షాత్కారాలు, అసామాన్యమైనటువంటి భక్తి, ఇవన్నీ కూడా వైష్ణవుడిని ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో నివసించేదానికి సంపూర్ణంగా అర్హుడు. వైష్ణవుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేదానికి ఆయన అర్హుడు కాదు. అందుకని డివోటీ, ప్యూర్ డివోటీ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ టు లివ్ ఇన్ ద స్పిరిచువల్ వరల్డ్, ఈజ్ డెస్టిన్డ్ ఫర్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్. ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉండేదానికి అన్ని అర్హతలు ఆయనకు ఉన్నాయి. అయినా కానీ బద్ధజీవుల యొక్క ఉద్ధారం కొరకు ఆయన భౌతిక సంసారంలో ఉంటూ ఆయన ప్రచారం చేస్తూ ఆ జీవులందరినీ ఉద్ధరించే ప్రయత్నము వైష్ణవుడు చేస్తూ ఉన్నాడు. సో రేపు మరికొన్ని విషయాలు, ఈ వైష్ణవుల యొక్క అరుదైనటువంటి తనము, వైష్ణవుల యొక్క విలువ, వాటి గురించి రేపు కొన్ని మనం చర్చించుకుందాం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవత్యుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారిణం పరమానందమాధవం శ్రీ చైతన్య ఈశ్వరం. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలినే నమః పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాంగ్రయే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. నమో మహావదాన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. నమో బ్రాహ్మణ్య దేవాయ గోబ్రాహ్మణ హితాయ చ జగద్హితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. ఆనందలీలామయ విగ్రహాయ హేమాపదివ్యా ఛవి సుందరాయ తస్మై మహత్ప్రేమ రసప్రదాయ చైతన్య చంద్రాయ నమో నమస్తే. నిత్యానందమహం నౌమి సర్వానందకరం పరం హరినామప్రదం దేవం అవధూతా శిరోమణిం. వాంఛకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 30, Text 9, entitled The Activities of Prachetas. శ్రీ భగవాను వాచ అంటే నిన్న భగవంతుడు ఆయన ఈ ప్రచేతలతోటి ఆయన పలుకుతూ ఉన్నాడు, అది కంటిన్యూషన్. ఇది యోనుస్మరతి సంధ్యాయాం
युष्मान् अनुदिनं नरा तस्य वार्ताश्वात्मा साम्यं तथा भूतेषु सौहृदम् यो नुस्मरति सन्ध्यायां युष्मान् अनुदिनं नरा तस्य वार्तास्वात्मा साम्यं तथा भूतेषु सौहृदम् यो नुस्मरति सन्ध्यायां युष्मान् अनुदिनं नरा तस्य वार्तास्वात्मा साम्यं तथा भूतेषु सौहृदम्. Translation: there is no purport. అందుకని ఈ నెక్స్ట్ శ్లోక కూడా మనం తీసుకుంటున్నాం. దీనికి భాష్యం ఏం లేదు. అందుకని తర్వాత శ్లోకం కూడా మనము 9-10 శ్లోక ఈ రెండు కూడా చర్చిస్తాం. ఏతు మాం రుద్రగీతేన సాయం ప్రాతః సమాహితాః శ్రుత్వంత్యహం కామవరాన్ దాస్యే ప్రజ్ఞాం చ శోభనాం. ఏతు మాం రుద్రగీతేన సాయం ప్రాతః సమాహితాః స్తువంత్యహం కామవరాన్ దాస్యే ప్రజ్ఞాం చ శోభనాం. ఏతు మాం రుద్రగీతేన సాయం ప్రాతః సమాహితాః స్తువంత్యహం కామవరాన్ దాస్యే ప్రజ్ఞాం చ శోభనాం. Translation to verse 9 and translation purport to verse 10. Translation to verse 9. The Lord continued, those who remember you every evening of every day will become friendly with their brothers and with all other living entities. Those who remember you every evening of every day will become friendly with their brothers and with all other living entities. తర్వాత 10th శ్లోక purport and translation purport. Those who will offer me the prayers composed by Lord Shiva, those who will offer me the prayers composed by Lord Shiva both in the morning and in the evening will be given benedictions by me. In this way they can both fulfill their desires and attain good intelligence. Purport: good intelligence means going back home, back to Godhead. This is confirmed in Bhagavad Gita chapter 10 verse 10. Tesham satata yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhi yogantam yena mam upayanti te. To those who are constantly devoted and worship me with love, I give the understanding by which they can come to me. One who offers praise to the Lord to fulfill his different desires must know that the highest perfectional fulfillment of desire is to go back home, back to God. In this verse it is indicated that those who remember the activities of Prachetas, the sons of King Prachina Barhishit, will be delivered and blessed. So what to speak of the sons of King Prachina Barhishit, who are directly connected with the Supreme Personality of Godhead. This is the way of Parampara system. If we follow the Acharyas, we attain the same benefit as our predecessors. If one follows the decisions of Arjuna, he should be considered to be directly hearing Bhagavad Gita from the Supreme Personality of Godhead. There is no difference between hearing Bhagavad Gita directly from the Supreme Lord and following a personality like Arjuna, who formerly heard Bhagavad Gita directly from the Lord. Sometimes foolish people argue that since Krishna is not present at the moment, one cannot take direct instructions from him. Such foolish people do not know that there is no difference between directly hearing Bhagavad Gita and reading it, as long as one accepts Bhagavad Gita as it is, spoken by the Lord. However, if one wants to understand Bhagavad Gita by his imperfect interpretations, one cannot possibly understand the mysteries of Bhagavad Gita, even though one may be a great scholar according to mundane estimation. తొమ్మిదో శ్లోకం యొక్క అనువాదం. ప్రతిదినము
సంధ్యా సమయమున మిమ్ము స్మరించువారు తమ సోదరులతోనూ ఇతర జీవులతోనూ మైత్రిని కలిగి ఉందురు. చూడండి, భగవంతుడు ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, మీ యొక్క కార్యకలాపాలు అంటే ప్రచేతసుల యొక్క కార్యకలాపాలు ఎవరు స్మరణ చేసినా కానీ దాని యొక్క ప్రతిఫలం ఏమిటంటే సోదరులతో ఇతర జీవులతో మైత్రిని కలిగి ఉందురు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అందుకని ఫాలోయింగ్ ద గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఇది ఎంత ముఖ్యమైనటువంటి విషయం అనేది భగవంతుడే స్వయంగా చెప్తున్నాడు. ఈ ప్రచేతసుల యొక్క కార్యకలాపాలని ప్రతిదినము ఎవరైతే ప్రతి సంధ్యలో కూడా ఎవరైతే స్మరించుకుంటారో వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ సోదరులతోటి ఇతర జీవులతోటి మైత్రిని కలిగి ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అందుకని ఒక మంచి ఉదాహరణ ఎంత మేలు చేస్తుంది, అదేవిధంగా ఒక రాంగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత కీడు చేస్తుంది. అందుకని ఆల్వేస్ వి షుడ్ ట్రై టు ఫాలో ద గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్. మంచి ఉదాహరణలను మనం అనుసరించే ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ చెడుని అనుసరించడము బాగానే ఉంటుంది చూసేదానికి, కానీ దాని యొక్క పర్యవసానం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది, అంటే ఇంపుగా ఉండదు. ఇట్ ఈస్ వెరీ అన్పాలటబుల్. దాన్ని జీర్ణించుకునే దానికి, అర్థం చేసుకునే దానికి చాలా కష్టం. ఆ చెడు సాంగత్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రతిఫలం ఏదైతే ఉందో అది చాలా బాధాకరంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా మంచి ఉదాహరణను మనం అనుసరించినట్లయితే దాని యొక్క పరిణామాలు ఏ రకంగా ఉన్నాయి. మన జీవితంలో కూడా మన సోదరులతోటి మైత్రి కలిగి ఉండడము, ఇతర జీవులతో కూడా మైత్రిని కలిగి ఉండడం. అందుకంటే ఇక్కడ సోదర అని అంటే వీఆర్ నాట్ ద హ్యుమానిటీ, ఇట్ అప్లైస్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవరీ లివింగ్ ఎంటిటీ. ఈ సోదర అని అంటే భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పినట్టు అహం బీజ ప్రతప్పిత బీజం మాం సర్వభూతానాం, సకల జీవులకి బీజ ప్రదాతం నేనే అని చెప్పి అంటున్నారు. సో దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమయ్యేది ఏమిటంటే కృష్ణ ఈజ్ అవర్ కామన్ ఫాదర్. కృష్ణ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఆల్ లివింగ్ ఎంటిటీస్. నాట్ ఓన్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, హీ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లివింగ్ ఎంటిటీ. కేవలం మానవులకే కాదు కృష్ణుడు భగవంతుడు, సకల జీవులకి ఆయన భగవంతుడు, సకల జీవులకి ఆయన తండ్రి, పోషకుడు. ఈ విషయం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ ప్రకారంగా వీ ఆల్ హ్యావ్ ఎ కామన్ ఫాదర్. మనందరికీ సమానమైనటువంటి ఒక తండ్రి ఉన్నాడు. అందుకని మనుషులతోనే కాకుండా ఈ సోదర భావం అనేది ఇతర జీవులతో కూడా మనం కలిగి ఉండాలి, మైత్రిని కలిగి ఉండాలి. వన్ షుడ్ బి వెరీ ఫ్రెండ్లీ, నాట్ ఓన్లీ విత్ అవర్ బ్రదర్స్ బట్ ఆల్సో విత్ అదర్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ హూ ఆర్ ఆల్సో లైక్ అవర్ బ్రదర్స్. ఇతర జీవులు కూడా మన సోదరులే, అందుకని వాళ్ళతో కూడా మైత్రిని కలిగి ఉండాలి. ఎవరైతే ఈ ప్రచేతసుల యొక్క కథని స్మరణ చేసుకుంటారో ఆ రకమైనటువంటి లక్షణం మనలో పెంపొందుతుంది. శివరచితమగు స్తోత్రముతో ఉదయము సంధ్యల యందు నన్ను స్తుతించు వారులకు నేను సమస్త వరదానమునిత్తును. ఆ ప్రకారము వారు తమ కోరికలను నెరవేర్చుకొని దానితో పాటు ప్రజ్ఞను బడయుదురు. ప్రజ్ఞ అంటే ఇంటెలిజెన్స్, ప్రజ్ఞను బడయుదురు. సో భాష్యం ఏమిటంటే భగవద్ధామమునకు వెడులటయే ప్రజ్ఞ ఎను దాని భావము. చూడండి, భగవద్ధామమునకు వెడులటయే ప్రజ్ఞ అను దాని యొక్క భావము. ఇంటెలిజెన్స్ మీన్స్ గోయింగ్ బ్యాక్ హోమ్, బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్. దట్ ఈస్ ద ఇంటెలిజెన్స్. తెలివి అని అంటే అది తెలివి. తెలివి అని అంటే ఈ భౌతిక సంసారంలో మన జీవన పరిస్థితులను మెరుగుపరచుకోవడం కాదు. ఇంటెలిజెన్స్ మీన్స్ ఫైండింగ్ వేస్ అండ్ మీన్స్ టు గో బ్యాక్ హోమ్, బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్. తిరిగి భగవద్ధామం చేరుకునే దానికి కావాల్సినటువంటి మార్గాలు, దానికి కావాల్సినటువంటి ఏవేవైతే అవసరం ఉందో వాటన్నిటిని కూడా సమకూర్చుకోవడము, అనుకూలమైనటువంటి కూడా తీసుకోవడము. దట్ ఈజ్ ఇంటెలిజెన్స్. ఈ విషయం భగవద్గీత 10వ అధ్యాయం 10వ శ్లోకంలో ఇట్లు ధృవపరపబడినది. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగంతం ఏన మాముపయంతితే. ప్రేమతో నా సేవ యందు నిరంతర ఆసక్తులైన వారికి నన్ను చేరగల బుద్ధియోగమును నేను వసగుదును. చూడండి, ఎవరైతే ప్రేమతో నా సేవ యందు నిరంతర ఆసక్తులైన వారికి, ఆల్వేస్ నిన్న కూడా మనం చెప్పుకున్నాం, తేషాం అహం సముద్ధార్త మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి నా చిరం పార్థ మయావేషిత చేతసాం. అందుకని ఎవరైతే నిరంతర ఆసక్తులై, భగవంతుని పట్ల నిరంతర ఆసక్తులై వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారో, ప్రేమతోటి సేవ చేసుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళకి
నన్ను చేరగల బుద్ధి యోగమును నేను వసగుదును. ఎట్లా వాడు నన్ను చేరుకోవాలన్నటువంటి బుద్ధిని నేను ప్రసాదిస్తాను. దదామి బుద్ధి యోగంతం, ఐ విల్ గివ్ దమ్ ద ఇంటెలిజెన్స్ హౌ దే కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు మీ. ఎట్లా వాడు నన్ను చేరుకోగలనటువంటి బుద్ధిని నేను ప్రసాదిస్తాను. అందుకని బుద్ధిమంతుడు అని అంటే, ప్రజ్ఞ అని అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దానానికి, భగవద్ధామానికి వెడులటయ్యే ప్రజ్ఞ అని చెప్పి ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్తాను. చాలామందికి ఇది అర్థం కాదు. చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు మనం ఇక్కడే ఉండాలి, ఇక్కడే మనం మెరుగుపరుచుకుంటూ ఉండాలి మన పరిస్థితులను అని చెప్పి. చాలామంది నన్ను కూడా అడగడం జరిగింది, చాలామంది సీనియర్స్ అడిగారు. అంటే నేను అర్థం చేసుకున్నంత వరకు, శాస్త్రాలు చదివినంత వరకు, ప్రభుపాదుల వారి బోధనలు విన్నంత వరకు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, వీ షుడ్ గో బ్యాక్ హోమ్, బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్. మనం తిరిగి భగవద్ధాం వెళ్ళిపోవడం అన్నదే ఆ నిజమైన బుద్ధిమంతులు చేసేటువంటి పని అని నాకు అర్థమైంది. అందుకని వాళ్ళు అడిగినప్పుడు, ప్రశ్నించినప్పుడు ఏంది నీ గోల్ ఏమిటి అన్నప్పుడు నేను స్పష్టంగా వాళ్ళకి నేను చెప్పేవాడిని. నాకు ఉన్నంతకాలం ఇక్కడ ప్రచారం చేయడము, ఈ జన్మాంతరమే నేను తిరిగి భగవద్ధామం పోవాలన్నటువంటిదే నా ఆశయం అని చెప్పి నేను చెప్పాను. అయితే వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండి ప్రచారం చేయొచ్చు కదా, మళ్ళీ రావచ్చు కదా, అట్లా చేయొచ్చు కదా, ఇట్లా చేయొచ్చు కదా. బట్ దీన్ని బట్టి అయితే నాకేం అర్థం కావట్లేదు. ఆ రకంగా చేయొచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. భగవద్ధామమునకు వెలుటయే ప్రజ్ఞయను దాని భావము. అంటే ఎవరో కారణ జన్ములు వాళ్ళు వచ్చి పదే వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ బద్ధజీవుల యొక్క ఉద్ధారం కొరకు, అది భగవంతుని యొక్క ఏర్పాటు. అది వాట్ లార్డ్ డిసైడ్స్, దట్ ఈస్ అప్ టు ద లార్డ్. భగవంతుడు ఏమన్నా నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. ఆయన మళ్ళీ పంపిస్తే, భగవంతుని ఇచ్చే మేరకు మళ్ళీ రావాలని అంటే, ఆయన ఆజ్ఞాపిస్తే ఖచ్చితంగా వస్తాం. వీ డోంట్ సే నో టు కృష్ణ. బట్ వాట్ ఈజ్ అవర్ గోల్? మన గోల్ ఏమిటి? ఇక్కడ ఉన్నాము, మనిషిగా జన్మ తీసుకున్నాము. వాట్ ఈస్ ద గోల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ అని అంటే, ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు స్పష్టంగా చెప్పినట్లు భగవద్ధామమునకు వెడుటయే ప్రజ్ఞ అను దాని భావం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. రియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీన్స్ ఫినిషింగ్ అవర్ బిజినెస్, ఫినిష్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్ హియర్ అండ్ గో బ్యాక్ హోమ్, బ్యాక్ టు గాడ్. మన యొక్క వ్యాపకాలు, మన యొక్క పనులన్నీ ఇక్కడ వీలైనంత తొందరగా పూర్తి చేసుకొని మనం తిరిగి భగవద్ధామం చేరుకోవడం అనేది స్పష్టంగా మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అందుకని భగవంతుడు కూడా చెప్తున్నాడు, నా యొక్క భక్తియుత సేవలో నువ్వు నియుక్తమైనట్లయితే, నిరంతర ఆసక్తుడు అయినట్లయితే నన్ను చేరుకునే దానికి కావలసినటువంటి అవసరమైనటువంటి బుద్ధిని నేను ప్రసాదిస్తానని చెప్పి భగవంతుడు కూడా చెప్తున్నాడు. కోరికలను తీర్చుకున్నట్టుకు భగవంతుని స్తుతించేవాడు అత్యున్నతమగు కోరిక తీరుటి అనగా భగవద్ధామమునకు వెళ్ళుటేనని తప్పక తెలుసుకోవాలను. చూడండి, కోరికలు తీర్చుకున్నట్టుకు భగవంతుని స్తుతించువాడు. చాలామంది చతుర్విధ భజంతే మాం జనాసుకృతినోర్జున అని చెప్పి చెప్పారు. ఈ 4 రకాలైనటువంటి వాడు నన్ను ఆశ్రయిస్తారు. బాధల్లో ఉండేవాడు నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు, డబ్బు కావాలనుకున్నటువంటి వాడు నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు, జిజ్ఞాసమైనటువంటి వాడు నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు, జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వాడు కూడా నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు. కానీ కోరికలు తీర్చుకోవాలని భగవంతుని స్తుతించేవాడు అత్యున్నతమైనటువంటి కోరిక ఏందో కూడా తెలుసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద టాప్ మోస్ట్ డిజైర్ అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ టాప్ మోస్ట్ డిజైర్ ఏమిటంటే, తిరిగి భగవద్ధామానికి వెడులుట, గోయింగ్ బ్యాక్ హోమ్, బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ అని తప్పక తెలుసుకోవడం వల్లని ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. ఏదైనా మనకు కోరిక ఉంది అని అంటే భగవంతుని మనం ప్రార్థించాలి, స్వామి ఈ జన్మాంతరమే నిన్ను చేరుకోవాలి. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బిజినెస్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. ఈ భౌతిక సంసారంలో మనకి ఇక్కడేం పని లేదు. ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు, దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఈజ్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ కరెక్షన్, నాట్ ఎంజాయ్మెంట్ అని చెప్పన్నారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచము ఇది మనల్ని, మన తప్పుని సరిదిద్దుకునేదానికి ఇక్కడికి వచ్చామే కానీ భోగించేటువంటి ప్రదేశం కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎంజాయ్మెంట్, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ కరెక్షన్. ఇక్కడికి వచ్చాం, మనల్ని మనం సరిదిద్దుకునే దానికి వచ్చాం. ఇట్ ఈస్ ఎ జైల్. జైలు కిందకి వెళ్తాము పరివర్తన కోసం, చేసిన తప్పును సరిదిద్దుకునే దానికోసము జైలుకు వెళ్తారు. అందుకని ఇటు కారాగారం లాంటి ఈ జైల్లోకి మనం వచ్చాము. ఇక్కడ మన జీవన పరిస్థితులను మెరుగుపరుచుకోవడము. అందుకని చెప్తున్నాం, చాలామందికి ఇది కూడా అర్థం కాదు. టెక్నాలజీ ఎందుకు వద్దంటారు, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ కోర్సెస్ కానీ, స్టడీస్ కానీ ఇవి ఎందుకు వద్దంటారు? ఇవన్నీ కూడా చాలా ఉపయోగం కదా, మానవ మనుగుడికి ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఇస్కాన్ కూడా ఈ టెక్నాలజీ అంతా ఉపయోగిస్తూ ఉంది. ఇస్కాన్ కూడా ఈ ఆడిటింగ్ ఇవన్నీ కూడా చేస్తారు. ఇవన్నీ ఉంటేనే కదా ఇవన్నీ చేయగలము. యాక్చువల్గా మనం కాంప్లికేట్ చేసుకున్నాం. భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఎక్కడ నీ పని పూర్తి చేసుకొని అక్కడికి వచ్చేసేయి. భారతదేశంలో ఉండేవాళ్ళు పిచ్చోళ్ళు ఏం కాదు.
ఎందుకు అన్ని దేశాల కన్నా మన దేశము అవైజ్ఞానికంగా వెనకబడి ఉంది? ఏం మన వాళ్ళకేం తెలివితేటలు లేవా? ఏం టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకోలేక? ప్రభుపాలు వారు అన్నారు, బెజవాడ నుంచి ఢిల్లీకి వెళ్తున్నావు, నువ్వు రైల్లో ప్రయాణిస్తున్నావు. నేను బెజవాడ నుంచి ఢిల్లీకి వెళ్తున్నానని చెప్పి నేను కూర్చున్నటువంటి భోగిని ఒక 5 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి దాన్ని అలంకరించుకో, బాగాలేదని చెప్పి. ఈ భోగి సరిగా లేదు, ఈ సీలింగ్ సరిగా లేదు, ఫాల్ సీలింగ్ లేదు, ఈ కర్టన్స్ సరిగా లేవు, ఫ్లోరింగ్ సరిగా లేదు, ఈ రెగ్జిన్ సీట్లు మంచి వెల్వెట్ సీట్లు వేసుకుంటే బాగుంటుంది. యూ డోంట్ స్పెండ్ 5 lakhs or 10 lakh rupees ఆన్ యువర్ భోగి ఇన్ విచ్ యు ఆర్ ట్రావెలింగ్. నువ్వు ప్రయాణించేటువంటి భోగి పైన అంత ఖర్చు పెట్టవు. నువ్వు ఎందుకు ఖర్చు పెట్టవు? బికాస్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ యువర్ జర్నీ ఈజ్ టెంపరవరీ. నీ యొక్క ప్రయాణం అనేది కొంతకాలమని, తాత్కాలికమని నీకు బాగా తెలుసు. అందుకని కొన్ని గంటల ప్రయాణానికి నేను ఎందుకు ఇవన్నీ చేసుకోవాలనేటువంటి ఆలోచన, బుద్ధి మనకుంది. మనమేమి దానికి ఎక్స్ట్రా ఏం ఖర్చు పెట్టాం? టికెట్ తప్పితే ఇంకా దానికన్నా ఎక్స్ట్రా ఏం మనం ఖర్చు పెట్టాం. ఇది ఇంటెలిజెన్స్. ఇది మనం ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా కాంప్లికేట్ చేసుకొని, ఇక్కడేదో మనం టెక్నాలజీ అని అవి కనుక్కొని ఇవి కనుక్కొని ఈరోజు పరిస్థితి ఎట్లా చేసుకున్నామంటే మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి పోలేము. ప్రభుపాల్ వారు అన్నట్లు వీ హ్యావ్ గాన్ బియాండ్ కరెక్షన్. ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయామనంటే దీన్ని మనం సరిదిద్దుకునే పరిస్థితులు కూడా లేము. ఇప్పుడు వెనక్కి పోదామనంటే ఎవరు పోయే పరిస్థితుల్లో కూడా లేరు, ఎవరికి అర్థం కాదు కూడా. ఇవన్నీ మానేసేంటే అర్థం కాదు జనాలకి. ఇది ఎట్లా మానేస్తాను నేను అంటాడు. ఎందుకంటే అంత దూరం వెళ్ళిపోయాను. యూ హ్యావ్ గాన్ టూ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ సింప్లిసిటీ అండ్ రియాలిటీ. వాస్తవం నుంచి చాలా దూరం వెళ్ళిపోయినావు నువ్వు. ఆయన ఇక్కడ ఎందుకు ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ని క్రియేట్ చేశారు? ఇట్స్ ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ కరెక్షన్, నాట్ టు లివ్ దేర్ ఫర్ ఎవర్. ఎవరైనా పోయి జైల్లో కూర్చొని జైలు అలంకరించుకుంటూ ఉంటే ఎంత హాస్యాస్పదంగా ఉంటుంది అది. ఆ కర్మకాలి మనం జైల్లో పడ్డాము, ఆ జైల్లోనే ఉండి జైల్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తాము, జైల్ని బ్యూటిఫై చేస్తాము అనుకుంటే ఇట్స్ మీనింగ్లెస్. మన పని ఆడ పూర్తి చేసుకోవడం, మన తప్పిదాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవడం, మనం అక్కడి నుంచి బయటపడడం, అంతవరకు మనం చేయాలి. ఈరోజు మనం చేస్తున్నాం, ఎవరికి టైం లేదు. పీపుల్ ఆర్ బిజీ బిజీ బిజీ. దీన్ని ర్యాట్ రేస్ అంటారు. ఎలుకలు బరిగిస్తూ ఉన్నాయంట. ఒక ఎలుకను చూసి ఇంకో ఎలుక బరిగిస్తా ఉంది. ఒకరిని చూసి ఒకరు ఇంకా వేగంగా బరిగిస్తున్నారు. ఆ ప్రభుపాల్ వారు దీనికి కూడా ఆ ఎలుకలన్నీ పోతున్నాయి. ఎక్కడికి పోతున్నాయి? దే హ్యావ్ రన్ సో ఫార్, దే హ్యావ్ గాన్ సో ఫార్. ఇంకా ముందు పెద్ద అగాధం ఉంది. దెర్ ఈస్ ఎ బిగ్, ఏమంటారు దాన్ని, వ్యాలీ. ఒక లోయ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినారు. ఇంకా దాని తర్వాత ఇంకేం లేదు. ఆ అభివృద్ధి అనేది ఆ రకంగా ఉంది. మనం ఇంత ప్రయాణించి అల్టిమేట్లీ వీఆర్ రన్నింగ్ టువర్డ్స్ డిస్ట్రక్షన్. మనంతా కూడా విపత్తుకి, వినాశనానికి ఆ దిశగా మనందరం కూడా పరిగెడుతూ ఉన్నాము. తగ్గించుకోండి, మీరు ఇవన్నీ తగ్గించుకోండి అని చెప్పి ఎంత చెప్పినా కానీ అర్థం కావట్లేదు. ప్రభుపాల్ వారు కథ చెప్పారు. ఒక జమీందారుని అంట, ఆయనకు ఒక భార్య ఉండింది. ఆ జమీందారు ఇంట్లో ఒక సేవకురాలు కూడా ఉండింది, పని మనిషి కూడా ఉండింది. జమీందారు భార్యకి ఆ పని మనిషికి ఇద్దరికి ఒకేసారి జ్వరం వచ్చింది. జమీందారు డాక్టర్ని పిలిపించాడు. డాక్టరు ఇద్దరికి పరీక్ష చేశాడు. జమీందారు భార్యకి జ్వరం తగ్గిపోయింది. అమ్మ, నువ్వు నార్మల్కి వచ్చేసావు, కానీ మీ పని మనిషి ఎవరైతే ఉందో ఆమెకి ఇంకా 105 degrees జ్వరం కాస్తా ఉంది. ఆమెకి ఇంకా జ్వరం ఉంది. నీకు 98 ఉంది, ఆమెకి 105 ఉంది అని అనేసరికి ఈ జమీందారు భార్యకి చాలా అవమానమైంది. జమీందారు భార్యకి అవమానం అయిపోయి, డాక్టర్ గారు నాకు ఎక్కువ ఉండాలి, ఆమెకి తక్కువ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆమె నా సేవకురాలు, ఆమెకి 105 ఉండడం ఏంటి, నాకు 98 ఉండడం ఏంటి, నాకు ఉష్ణోగ్రతను పెంచండి, ఆమెకి తగ్గించండి అన్న. ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అజ్ఞానం. ఒకరిని చూసారు, వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ అవర్ టెంపరేచర్, వీఆర్ నాట్ ట్రైంగ్ టు బికమ్ నార్మల్కి వస్తామని లేదు, తగ్గించుకుందామని లేదు. ఒకరిని చూసి ఒకరు ఉష్ణోగ్రతను పెంచుకుంటూ ఉన్నారు. డాక్టర్ ఎంత చెప్పినా ఇంటలేదు ఈ మనిషి. నాకు ఎక్కువ ఉండాలి, ఆమెకి తక్కువ ఉండాలంటారు. ఆ రకంగా ఈరోజు ఒకరిని చూసి ఒకరు ఈ టెంపరేచర్ని పెంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వాడు ఒక ఇల్లు ఉంది, నాకు 2 ఇళ్ళు ఉండాలి, వానికి 1 కారు ఉంటే నాకు 2 కార్లు ఉండాలి, వానికి దగ్గర 1 కోటి రూపాయలు ఉంటే నా దగ్గర 10 కోట్లు ఉండాలి. ఈ రకంగా పెంచుకుంటూ మన ఉష్ణోగ్రతను పెంచుకుంటూ పోతూ ఉన్నాం. కానీ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు? రూపాల వారి భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారు? కోరిక, అత్యున్నతమగు కోరిక, అది తీరుటి అనగా భగవద్ధామమునకు విడులుటి అని తప్పక తెలుసుకునవలెను.
One must for sure understand that the topmost desire is to going back home, back to God. అన్నిటికన్నా సర్వోత్తమైనటువంటి కోరిక ఏదన్నా ఉందే అని అంటే అది తిరిగి భగవద్ధామం చేరుకోవడం అన్నదే అని ప్రతి ఒక్కరు అర్థం చేసుకుంది. ప్రాచీన బర్హీసుతులకు ప్రచేతసులు కర్మలను స్మరించువాడు ముక్తి నొంది శుభమును బడియునని ఈ శ్లోకమున సూచింపబడింది. ఎవరైతే ప్రచేతసుల యొక్క కర్మలను స్మరిస్తారో వాళ్లకు కూడా ముక్తి వస్తుందని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. ఇంకో చూడండి, నేరుగా భగవంతుని యొక్క సేవలో నియుక్తం కాకపోయినా కానీ ఎవరైతే ఇంత మంచి శుద్ధ భక్తులు మంచి ఉదాహరణల యొక్క స్మరణ ఎవరైతే చేస్తారో, ఎవరైతే ప్రచేతసుల యొక్క కర్మలను స్మరిస్తాడో అటువంటి వాడు కూడా ముక్తునంది శుభమును బడియునని ఈ శ్లోకమును సూచింపబడినది. అంత పవర్ఫుల్. ఆయనచో భగవంతునితోనే ప్రత్యక్షముగా సంబంధము కలిగినట్టు ప్రచేతసులను గూర్చి వేరుగా తెలుసుకోవలసింది ఏమున్నది? ప్రచేతసుల యొక్క కార్యకలాపాలు స్మరణ చేసిన వాడే మోక్షాన్ని పొందితే ఇంకా ప్రత్యక్షంగా భగవంతుని సేవలో ఉన్నటువంటి ప్రచేతసులకు ఎటువంటి గతి పడుతుంది, ఎటువంటి ఉన్నతి స్థితికి వాళ్ళు వెళ్తారనేది ఇంకా మనం తెలుసుకోవాల్సిన దాని గురించి వేరుగా తెలిపేది ఏముందని చెప్పడం జరిగింది. ఇది పరంపరా విధానము. మనము ఆచార్యులను అనుసరించో వారి పొందిన లాభమునే పొందగలుగుతాము. అందుకని సంగత్యాగో సతావృత అని రూప గోస్వామి పదే ఆయన ఎందుకు చెప్తున్నారనంటే, భౌతిక సంఘాన్ని విడనాడు, భక్తుల యొక్క అడుగుజాడలను నడుచుకో అని చెప్తున్నారు. ఎందుకనంటే వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో వాళ్ళ అడుగుజాడల్ని ఆచార్యుల్ని మనం అనుసరించినట్లయితే, వాళ్ళ విధానాలను మనం అనుసరించినట్లయితే వారు పొందిన లాభాన్ని మనం కూడా పొందుతాము. ఇది ఈజీ కదా. ఇది మనము మనుజుడు అర్జునుని నిర్ణయములను అనుసరించినచో భగవద్గీతను వేరుగా శ్రీకృష్ణుని నుండి వినిన వాణిగా భావింపబడును. అర్జునుడి నుంచి మనము ఆయన అర్థం చేసుకున్నట్లు ఆయన్ని అనుసరించినట్లయితే భగవద్గీతను నేరుగా శ్రీకృష్ణుని నుండి వినిన వాణిగా మనం భావింపవాలి. అందుకని ఈ పరంపరలో ఎవరైతే వింటూ ఉన్నారో, పరంపరలో వినడమనంటే ఇట్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ డైరెక్ట్లీ హియరింగ్ ఫ్రమ్ కృష్ణ. స్వయంగా కృష్ణుడి నుంచి వినడంతో సమానం అది. అందుకని మనం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రభుపాదులు వారు అదే చెప్తున్నారు. భగవద్గీతను నేరుగా శ్రీకృష్ణ భగవాన్ నుండి వినుట యందు మరియు అర్జునుని వంటి మహాత్ముని అనుసరించుట యందు ఎటువంటి భేదము లేదు. దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హియరింగ్ ఫ్రమ్ ద డివోటీ లైక్ అర్జున, హియరింగ్ భగవద్గీత ఫ్రమ్ ఎ డివోటీ లైక్ అర్జున, ఆర్ డైరెక్ట్లీ హియరింగ్ ఫ్రమ్ కృష్ణ. కృష్ణుడి నుంచి భగవద్గీతను ప్రత్యక్షంగా విన్నా, లేకపోతే అర్జునుడు లాంటి భక్తుని యొక్క మాధ్యంగా మనం విన్నా దాంట్లో ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేకపోతే పుస్తకం చదివి తెలుసుకున్నా దాన్ని ఏం చెప్పారు? ఇట్ ఈస్ ఎ రికార్డెడ్ మెసేజ్. భగవద్గీత ఈజ్ ఎ రికార్డెడ్ మెసేజ్. భగవంతుని యొక్క సందేశాన్ని రికార్డ్ చేసినటువంటి మెసేజ్ ఇది. మనము ప్రత్యక్షంగా ఈ ఉపన్యాసం విన్నా లేకపోతే తర్వాత రికార్డింగ్ విన్నా దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. లైవ్ రికార్డెడ్ అంతే డిఫరెన్స్. ఈ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ఇది, లేకపోతే రికార్డింగ్ విన్నా కానీ ద సేమ్ మెసేజ్ ఇస్ కన్వేడ్. రికార్డింగ్లో ఒక మెసేజ్, లైవ్లో ఒక మెసేజ్ ఇట్లేం ఉండదు. లైవ్లో ఏం చెప్తూ ఉన్నామో రికార్డింగ్లో కూడా అదే ఉంటుంది. దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు. అందుకని భగవద్గీతలో ఏం పొందుపరచబడిందో భగవంతుడు కూడా 5000 సంవత్సరాల క్రితము అర్జునుడితో చెప్పిన విషయం అదే. అందుకనే భగవంతుడు ప్రభుపాదులు వారు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, యథాతథంగా తీసుకుంటే చాలు. మనం శ్రీకృష్ణుడు ఇప్పుడు లేడు కదా, కొంతమంది అనుకుంటారు శ్రీకృష్ణుడు ఇప్పుడు లేడు కదా కనుక అతని నుండి ప్రత్యక్ష ఉపదేశము పొందజాలుకున్నామని కొందరు మూర్ఖులు పలుకుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు కృష్ణుడు లేడు, ఆయన నుంచి మనం ప్రత్యక్షంగా వినే అవకాశం లేకపోయినా మనకు. కానీ భగవద్గీతను యథాతథంగా స్వీకరించినంత వరకు దానిని ప్రత్యక్షంగా వినుట యందు మరియు చదువుట యందు ఎత్తి భేదము లేదని అట్టి మూర్ఖులు ఎరుగుజాలరు. అందుకని యథాతథంగా if one receives Bhagavad Gita as it is, then it is as good as hearing from Krishna. అటువంటి పరిస్థితుల్లో యథాతథంగా మనం దాన్ని స్వీకరించగలిగినప్పుడు ప్రత్యక్షంగా భగవంతుని నుంచి విని దాంతో సమానమే. అందుకని ఈ పరంపర ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ పరంపర ఎందుకు అని ఎవరికన్నా సంశయం కలగచ్చు. ఈ పరంపరలో సందేశము యథాతథంగా మనకు అందజేయబడుతుంది. ఆ పరంపరలో మనం వింటూ ఉన్నామనంటే హియరింగ్ ఇన్ ద పరంపర మీన్స్ ఇట్ ఈస్ లైక్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ హియరింగ్ ఫ్రమ్ కృష్ణ. పరంపరలో వినడం అని అంటే ప్రత్యక్షంగా కృష్ణుడి నుంచి వినడం దాంతో సమానమే. కానీ ప్రభుపాదులు వారు అంటున్నారు, ఓన్లీ ఫూల్స్
దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ సీక్రెట్. మూర్ఖులు మాత్రమే ఈ రహస్యాన్ని, ఈ విషయాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోరు. కానీ ఎవడేని తన అసమగ్ర వ్యాఖ్యానముంచే భగవద్గీతను అవగతం చేసుకున గోరించో లౌకిక పరిగణన యందు గొప్ప పండితుడని పేరు పెంపొందించినప్పటికీ భగవద్గీత మర్మములను తెలుసుకుని జాలడు. ఈ భగవద్గీత పైన భౌతిక వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వడము, అసమగ్రమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వడము, ఆయన భౌతిక దృష్ట్యా ఆయన పండితుడిగా గుర్తించవచ్చేమో కానీ అందరూ, ఎందుకంటే ఎవరికి ఏం తెలియదు కాబట్టి ఎవరేం చెప్తే అది అంగీకరిస్తూ ఉంటారు. ఈరోజు పరిస్థితి కూడా అదే. పీపుల్ ఆర్ స్పిరిచువల్లీ బ్యాంక్రప్ట్ అన్నారు. ప్రభుపాదులు వారు అన్నారు, పీపుల్ ఆర్ స్పిరిచువల్లీ బ్యాంక్రప్ట్. ఎవడన్నా కానీ ఏదన్నా ఏదో చెప్పుకుంటా ఉంటే పోయి వింటారు. ప్రేక్షకులు ఉంటారు, శ్రోతలు ఉంటారు, వందల వేల సంఖ్యలో వాళ్ళు వెళ్తారు, వెళ్ళి ఆ ఉపన్యాసాలు హాజరవుతారు. కానీ వాళ్ళు పండితులు అని చెప్పి గుర్తింపు పొందవచ్చేమో కానీ భగవద్గీత మర్మాలను వాళ్ళు చెప్పలేరు. వాళ్ళ నుంచి వినగా మనము తెలుసుకోలేము కూడా. అందుకని పాండిత్యంగా దీనికి కావాల్సింది గురు శిష్య పరంపరలో వస్తూ ఉండాలి, భక్తుడై ఉండాలి, భక్తుడి నుంచే మనం వినాలి. అది స్పష్టంగా శాస్త్రాల్లో చెప్పడం జరిగింది. అవైష్ణవాద్ ముఖోద్గీర్ణం పూతం హరికథామృతం శ్రవణం నైవ కర్తవ్యం సర్పోచ్చిష్ట యథాపయ. అవైష్ణవుడి నుంచి మనం భగవంతుని గురించి వినకూడదు. భగవంతుని గురించి వినాలనంటే ఖచ్చితంగా వైష్ణవుడి నుంచే వినాలి. అవైష్ణవాద్ ముఖోద్గీర్ణం పూతం హరికథామృతం శ్రవణం నైవ కర్తవ్యం సర్పోచ్చిష్ట యథాపయ. హియరింగ్ ఫ్రమ్ ఎ నాన్ వైష్ణవ అబౌట్ కృష్ణ ఈజ్ లైక్ డ్రింకింగ్ మిల్క్ విచ్ ఈస్ టచ్ బై ద లిప్స్ ఆఫ్ ఎ సర్పెంట్. పాము నాకినటువంటి పాలు తాగితే ఎట్లుంటుందో, దాని ప్రభావం ఎట్లుంటుందో, అదే రకంగా అవైష్ణవం నుంచి కృష్ణుని గురించి తెలుసుకోవడం అనేది అటువంటిదే. పాత్రలో పాలున్నాయి. చాలామంది చెప్తారు, చాలా బాగా చెప్పాడు ప్రభు, పలాని గురువు గారు, పలాని శర్మ గారు, పలాని కోటేశ్వర్ గారు బాగా చెప్పారు. కానీ ఎంత బాగా చెప్పారు, ఎంత కృష్ణతత్వం గురించి ఎంత చక్కగా వివరించారు. అందరూ ఏడ్చేశారు ప్రభు, ప్రేక్షకులందరూ కూడా, అందరు హృదయాలు కరిగించేశాడు. ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ ఉంటారు చాలామంది వచ్చి. కానీ ఈ పాత్రలో పాలున్నాయి, ఆ పాలుని పాము నాకే అని మనకేం తెలుస్తుంది? మనం ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? దాని ప్రభావం ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఆ పాలను మనం గ్రహించినప్పుడు ఆ విష ప్రభావం మనపై ఉంటుంది. అందుకని ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ ఎవరు చెప్తే అవి వినేదానికి పోకూడదు. ఈరోజు ఈ టెక్నాలజీ వచ్చింది, మీడియా వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరూ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అయితే ప్రతి ఒక్కరికి హక్కు ఉంది మాట్లాడేదానికి. అయితే ద లిజనర్ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. మనం మాట్లాడద్దని చెప్పి మనం ఏం చెప్పము. ప్రతి ఒక్కరికి మాట్లాడేటువంటి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంది. నేను మాట్లాడతాను, ఇంకొక ఆయన మాట్లాడతాడు, అందరూ మాట్లాడతారు, అందరూ మాట్లాడేదానికి అవకాశం ఉంది. కానీ వినేవాళ్ళు దే షుడ్ బి వెరీ సెలెక్టివ్. వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎవరి నుంచి వినాలనేటువంటిది వాళ్ళు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. శాస్త్రంలో చెప్పినట్టుగా కేవలం భగవంతుని పట్ల అసూయ లేనటువంటి వాడి నుంచే వినాలి. ఎందుకు డివోటీ నుంచి వినాలంటున్నామంటే ద డివోటీస్ ఆర్ నాన్ ఎన్వియస్ ఆఫ్ కృష్ణ. భక్తులు అంటే భగవద్భక్తులకి భగవంతుని ప్రతి అసూయ ఉండదు. మనమంటే అసూయ చెందే వాడి దగ్గరికి పోయి మన గురించి చెప్పమంటే, ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ వ్యక్తికి ఎవరో శత్రువు ఉంటాడు, లేకపోతే ఆ వ్యక్తి అంటే అసూయ కలిగినటువంటి వాడు ఉంటాడు. వాని దగ్గరికి పోయి ఆ వ్యక్తి గురించి ఏమన్నా నీకు తెలిసిన సమాచారం ఉంటే చెప్పనంటే వాడంతా చెడిపే చెప్తాడు. ఎందుకంటే వాడికి అసూయ ఉంది కనుక. మంచి ఏం చెప్పాడు ఆ వ్యక్తి గురించి. అదే రకంగా భగవంతుని ద్వేషించేవారు, భగవంతుడు అంటే అసూయ చెందినటువంటి వాళ్ళు, భగవంతుని యొక్క అస్తిత్వాన్ని నిరాకరించేటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి మనం భగవంతుని గురించి అడిగితే వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? అన్ని నెగటివే చెప్తారు. అందుకని తెరిచిపెట్టు. అందుకని భగవంతుని గురించి వినాలని అంటే ఆ నిరమత్సరాలైనటువంటి ఆ భక్తులు, వాళ్ళనే మనం ఆశ్రయించాలి. ద డివోటీస్ ఆర్ నాన్ ఎన్వియస్ and one must and should approach a devotee to know about God or Krishna. కృష్ణుని గురించి, భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ భగవద్భక్తుల్ని మనము ఆశ్రయించాలి తప్ప అవైష్ణవుల దగ్గరికి వెళ్ళి, అందుకని ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఉపన్యాసం, ఈరోజు అందుకని వైష్ణవులు ఉపన్యాసాలు ఇవ్వాల్సినటువంటి పరంపరలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తరచు ఈ పబ్లిక్లోకి రావాల్సినటువంటి అవసరం కూడా చాలా ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ప్రామాణిక తత్వం జనాలకు ఇవ్వాలి. ఈ గురు శిష్య పరంపరలో వస్తున్నటువంటి విధానాన్ని మనం యథాతథంగా
భగవద్గీత అయితేనేమి భాగవతం అయితేనేమి దాన్ని యథాతథంగా ప్రజల్లోకి తీసుకొని రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అందుకని మనం వినయంగా ఏదో మనకెందుకులే, మనకెందుకు ఇవన్నీ, ఇది అహంకారం పెరుగుతుంది, డంబం పెరుగుతుంది. ఖచ్చితమే అది. పాపులారిటీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ డేంజరస్. అందుకని చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు, నదనం నజనం నశుందరీం నవి కవితాం అని చెప్పన్నారు. అయితే ఎప్పుడు మనం ప్రచారం చేసేటప్పుడు ఇది గుర్తు కూడా పెట్టుకోవాలి. నేను ఒక భగవంతుని యొక్క సేవ చేస్తున్నాను, అంతేగాని ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ పాపులారిటీ క్యాంపెయిన్ అని చెప్పి కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇదేదో నా ఫాలోవర్స్ పెంచుకోవడమో లేకపోతే నేను ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి వ్యక్తిగా తయారుకోవడం, అది కాదు లక్ష్యం. డివోటీ షుడ్ బికమ్ ఫేమస్ ఫర్ ప్రీచింగ్, నాట్ ఫర్ హిస్ పర్సనల్ గ్రాటిఫికేషన్. ఈ వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఆనందము ఇంద్రియ భోగం కోసం కాదు. భక్తుడు అనేవాడు ఖచ్చితంగా ఫేమస్ కావాలి. ఇఫ్ హీ బికమ్స్ ఫేమస్, ఎవ్రీబడి విల్ లిసన్ టు హిమ్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఆర్ బెనిఫిటెడ్. బట్ ఏ డివోటీ షుడ్ నెవర్ కన్సిడర్ అబౌట్ హిస్ ఫేమ్. ఐ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ అబౌట్ హిస్ ఫేమ్, నేమ్ అండ్ గ్లోరీ. నా యొక్క కీర్తి, తర్వాత వైభవము, ఇవన్నీ కూడా నాకు రావాలనేటువంటి ఆలోచన కాదు దీంట్లో. ప్రచారానికి వీ షుడ్ బికమ్ ఫేమస్ టు ప్రీచ్, టు డిసెమినేట్ దిస్ మెసేజ్ ఫార్ అండ్ వైడ్. ఈ యొక్క సందేశాన్ని దశ దిశలా దీన్ని వ్యాపింపజేసే దానికోసం ప్రఖ్యాతి గాంచలే కానీ మన కొరకు వీ డోంట్ నీడ్ ఎనీ రెప్యుటేషన్. వైష్ణవులుగా ఎటువంటి కీర్తి, కాంక్ష ఇవన్నీ కూడా మనకు అవసరం లేదు. ప్రీచింగ్ ఈజ్ అవర్ బిజినెస్. ప్రచారం చేయడమే సర్వసారం. ప్రభుపాల్ వారు చెప్పినట్టు ప్రీచింగ్ ఈజ్ ద ఎసెన్స్ అని చెప్పన్నారు. ప్రచారమే సర్వసారం, అంతేగాని నాట్ ఫర్ అవర్ పర్సనల్ అంబిషన్స్ ఆర్ పర్సనల్ బెనిఫిట్స్. వ్యక్తిగత లాభాల కోసం అయితే ప్రచారం చేయకూడదు. ఆ రకమైనటువంటి వ్యక్తిగత లాభాల కోసం చేసే ప్రచారము, దానివల్ల అది ప్యూర్ కాదు, అది ప్యూర్ ప్రీచింగ్ కాదు. అన్కండిషనల్, అన్మోటివేటెడ్, అన్ఇంటరప్టెడ్ డివోషన్ సర్వీస్ అన్నారు. నిబంధన రహితమైనటువంటిది, ప్రేరణ రహితమైనటువంటి, ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి భక్తియుత సేవ మనం చేసుకోవాలి. అటువంటి భక్తి వల్ల మనకు మంచిది, వినేటువంటి ఆ శ్రోతలకు కూడా మంచి కలుగుతుంది. అందుకని మంచి ఉదాహరణను మనం అనుసరించాలని ఈరోజు భగవంతుడే స్వయంగా చెప్తున్నాడు. ఎవరైతే ఈ ప్రచేతసుల యొక్క కార్యకలాపాల గురించి వాళ్ళు ధ్యానం చేస్తారో, త్రిసంధ్యల్లో స్మరణ చేస్తారో, వాళ్ళు వాళ్ళ సోదరులతోటి మైత్రిభావంతో ఉంటారు, ఇతర జీవుల పట్ల కూడా మైత్రి భావన కలిగి ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఏ గతినైతే పొందారో అదే గతులు అనుసరించే వాళ్ళు కూడా పొందుతారు అని చెప్పారు. అందుకని ఫాలోవర్స్ని ఫాలో చేస్తేనే ఇంత ఎఫెక్ట్ ఉంటాయి. ఇంకా డైరెక్ట్గా భగవంతుని యొక్క ప్రత్యక్షమైనటువంటి సేవలో ఉన్నటువంటి ప్రచేతసులు అర్జునుడి పరిస్థితి ఏమిటని చెప్పి ఇక్కడ ప్రభుపాల్ వారి భాషల్లో ఆయన రాస్తున్నారు. అందుకని డివోషనల్ సర్వీస్ ఈజ్ వండర్ఫుల్, ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ ప్రాసెస్. అందుకని ఈజియెస్ట్ ఏమిటంటే ఫాలోయింగ్ ఇన్ ద ఫుడ్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ప్రెడిసెసర్ ఆచార్యస్. ఈ పూర్వాచార్యుల యొక్క అడుగుజాడలు నడవడం అనేది దట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ ప్రాసెస్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటేటింగ్ ఆర్ స్పెక్యులేటింగ్, ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేయడము లేకపోతే స్పెక్యులేషన్ చేయడం, దానికన్నా కూడా బెస్ట్ ప్రాసెస్ ఇస్ లింకింగ్ వన్ సెల్ఫ్ విత్ ద పరంపర. ఈ పరంపరతోటి మనం సంబంధం పెట్టుకొని వాళ్ళ యొక్క అడుగుజాడలు నడిచి వెళ్ళిపోతే అది సరిపోతుంది. అందుకని ప్రభుపాల్ వారు ఒక చక్కటి మార్గాన్ని మనకు ప్రసాదించారు. హీ ఈస్ దేర్ అండ్ ద పరంపర కంటిన్యూస్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ప్రభుపాల్. ఇట్ విల్ నెవర్ స్టాప్. ఈ పరంపర అనేది ఇది కొనసాగుతుంది. ప్రభుపాల్ వారి తర్వాత కూడా ఈ పరంపర కొనసాగుతుంది. అందుకని ఆ పరంపరతోటి జస్ట్ వన్ హ్యాస్ టు లింక్ అప్ విత్ దట్ పరంపర, దెన్ హీ విల్ గో బ్యాక్ టు కృష్ణ. భగవద్ధామానికి ఖచ్చితంగా ఆయన చేరుకుంటాడు. సో ఈరోజు ఈ 9-10 శ్లోకాలు మనం 30వ అధ్యాయం 4వ స్కందం మనం చర్చించుకున్నాం. ఈరోజు సాయంత్రము సత్సంగ కార్యక్రమంలో రాధాకృష్ణుల యొక్క బాల్య లీలలు ఏవైతే జరిగిన రాధారాణి యొక్క చైల్డ్హుడ్ పాస్ట్ టైమ్స్, వీటి గురించి మనం సాయంత్రం ప్రవచనంలో చర్చించుకుంటాం. అందుకని అందరూ కూడా సాయంత్రం 7:30 గంటలకి మీరందరూ లైవ్లోకి రండి. ఈ రోజుకి మనము 36వ రోజు. టుడే ఈస్ ద 36th డే. వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్ వితౌట్ ఎనీ ఇంటరప్షన్. ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా మనము 36 రోజులు మనం ఏకధాటిగా మనము ఈ ప్రవచనాలు, ఈ సత్సంగ కార్యక్రమాన్ని మనం కొనసాగిస్తున్నాము. అందరూ కూడా దీని యొక్క లాభాన్ని పొందవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను. ఎక్కువ మందికి తెలియజేయండి. ఎక్కువ మంది ఈ విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం మనందరం కలిసి చేద్దాము. దాని ద్వారా అందరికీ మంచి కలుగుతుంది. అందరూ కూడా భగవంతునికి దగ్గర అవుతారు, ఆ భగవంతునికి భగవద్భక్తులకి దగ్గర అవుతారు. తద్వారా మనం ఈ భౌతిక సంసారం నుంచి విడిపడి ఆ భగవద్ధామము అచిరేన అంటే అనతి కాలంలోనే తేషాం
మృత్యు సమృద్ధార్థ ఏం చెప్పారు నిన్నటి శ్లోకంలో మనం తెలుసుకున్నాం. 12వ అధ్యాయంలో ఈ 2 శ్లోకాలు కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇవి అందరూ కూడా కంఠోపాఠం చేయాలి. 6-7 శ్లోకాలు. ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మై సన్యస్య మత్పరాః అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంతో ఉపాసతే తేషామహం సముద్ధార్థ మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామినా చిరాపార్థ అచిరేనా. అది భవామినా అచిరాపార్థ. త్వరగానే మనం ఇక్కడి నుంచి త్వరగానే మనం ఇక్కడి నుంచి బయటపడాలి. భవామినా అచిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతస. అందుకని యాజ్ క్విక్లీ యాజ్ పాసిబుల్, యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ వన్ షుడ్ గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్. ఈ విషయం మనం అర్థం. హరే కృష్ణ. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కి